the AI revolution is underhyped. Here's why. The arrival of this new intelligence will profoundly change our country and the world in ways we cannot fully understand. And none of us, including myself and frankly anyone in this room, is prepared for the implications of this. What's happening at the moment in our industry is that we're very, very quickly, for example, developing AI programmers. And these AI programmers will replace traditional software programmers. We're building in the next year AI mathematicians that are as good as the top level graduate students in math. This is happening very quickly. Today you think of AI as ChatGPT, but what it really is a reasoning and planning system that we've never seen before. The implication of this is profound. In terms of the way the algorithms work, they're going to need a lot more computation than we've ever had. They're going to need a lot more energy, and I'll talk about that. What does the industry need? We need high skills immigration, light touch regulation around cyber and bio threats. And most importantly, we need the energy. And the numbers are profound. What we need from you, if I may say that directly, is we need energy in all forms. Renewable, non-renewable, whatever. It needs to be there, and it needs to be quickly. I and others are investing in things like fusion, which are incredible, but they're not going to arrive soon enough for the need. So people are planning 10 gigawatt data centers. Now, just to do the translation, an average nuclear power plant in the United States is 1 gigawatt. How many nuclear power plants can we make in 1 year where we're planning this 10 gigawatt data center? Gives you a sense of how big this crisis is. One of the estimates that I think is most likely is that data centers will require an additional 29 gigawatts of power by 2027 and 67 more gigawatts by 2030. Gives you a sense of the scale that we're talking. These things are industrial at a scale I have never seen in my life. Now, why is this all important? When you build these systems, you have intelligence in the computer and then eventually human level intelligence. Some people think it's within 3 to 4 years. Then after that, you have something called superintelligence. Superintelligence is the intelligence that's higher than of humans. We believe as an industry that this could occur within a decade. It is crucial that America get there first. പുള്ളി പറയുന്നതിൽ വളരെയധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് വിചാരിച്ചു വളരെയധികം ഇഷ്ടംപോലെ ഡാറ്റാ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഈ ഡാറ്റാ സെന്റേഴ്സിന് ഒന്ന് സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെവൽസ് ആണ്. അതായത് പെയിന്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല ലെവൽസിന് ഇവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അതിന്റെ ഷോർട്ടേജ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയുണ്ട്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല GPUs ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാളും കഷ്ടപ്പെട്ട വേറൊരു പണിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു GPUസിലേക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണം. ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വിചാരിക്കണം. ഇവർ പറയുന്നത് എന്താ പറയുക, ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിന് 1 ജിഗാവാട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി, അതായത് 1 ജിഗാവാട്ടിൻ്റെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഡാറ്റാ സെന്റേഴ്സ് 10 ജിഗാവാട്ടിൻ്റെയൊക്കെയാണ് ആക്ച്വലി അവർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അതായത് 2030 ആകുമ്പോഴത്തേനും 30 ജിഗാവാട്ടിന്റെ. ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ വിശാഖപട്ടണത്ത് ആക്ച്വലി ഒരു ഗൂഗിളിന്റെ ഒരു ഡാറ്റാ സെന്റർ ആക്ച്വലി വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണം. അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു ഫാക്ടറിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വലിയൊരു നഗരത്തിന്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിനേക്കാളും മുകളിലാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ഫാക്ടറിയിലെ ഈ ഒരു AI സിസ്റ്റം റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ആക്ച്വലി വേണ്ടത്. അത്രയധികം ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. അതേപോലെ ഈ അടുത്ത് ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ആണെങ്കിലും ബ്ലാക്ക് റോക്ക് മേലുള്ള കമ്പനി, ഇവരെല്ലാം കൂടെ ആക്ച്വലി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എനർജി സെക്ടറിലാണ്. അതായത് ഈ റിന്യൂവബിൾ എനർജി, അതേപോലെ ഈ ഇലക്ട്രിക് എനർജിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ആക്ച്വലി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്താ, എഐക്ക് ആക്ച്വലി ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണം. അതേപോലെ NVIDIA മാത്രമല്ല അതിന് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഈ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ്. ഇതില്ലാതെ ഈ ഒരു AI സിസ്റ്റം ആക്ച്വലി വർക്ക് ചെയ്യൂല. അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം. അതായത് ചില സമയത്ത് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഇനി ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഒക്കെ കമ്പനിയിലാണെങ്കിൽ അവന്മാരുടെ കൊടുത്ത 50% AI കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നടത്തുമെന്നാണ് സൂത്രമാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുറേ സമയത്ത് ഇവിടെ ഡാറ്റാ സെന്റേഴ്സ് ഇനി ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ റിന്യൂവബിൾ എനർജിന്റെ റൂംസ് വളരെയധികം കുറവാണ്. ഇത്രയധികം അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ പവർ സെക്ടേഴ്സ്, അതായത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് പവർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ഈ അവര് വളരെയധികം പവർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനികൾ വളരെയധികം കുറവാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തെല്ലാം
ഇത് ഇഷ്ടംപോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രകൃതിക്ക്, അതായത് ഒരു ഡാറ്റാ സെന്റർ പണിയണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മരങ്ങളെല്ലാം വെട്ടി നശിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ഒരു സാധനം നമ്മൾ പണിയാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പണിയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് മരങ്ങൾ നടണം. അങ്ങനെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്, ഓക്സിജനും നല്ല രീതിയിൽ കുറയുന്നത്, പിന്നെ വേറെ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്തതിനേക്കാൾ വളരെയധികം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളും ആക്ച്വലി ഹാപ്പനിങ് ആണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ മതി, നമ്മുടെ മീഡിയയിലൊക്കെ എയിനെ എല്ലാ ദിവസവും ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടില്ലേ, പുതിയ നാനോ ബനാന 2 ഇനി വരാൻ പോകുന്നു, അങ്ങനെ വരുന്ന ഹൈറ്റാണ്. ബട്ട് അതേസമയം തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡൗൺ ഫാൾസും നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ആക്ച്വലി. അപ്പം അതായത് ഒരു കാര്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും, ചീത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് അതിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളും ഉണ്ടാവും ആക്ച്വലി. അതാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കാണിച്ചിരുന്നത്. പുള്ളിന്റെ പുള്ളി പറഞ്ഞ രീതി വളരെയധികം എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വളരെ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ